பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதரட்சணம் ஏன் ஆயுட்கால தொழிலாக வேண்டும் என்பதின் அடுத்த பகுதி. வேத மந்திரங்களில் விசேஷம் என்னவென்றால், அர்த்தமில்லாமல் வெறும் சப்த ரூபத்திலேயே அவை லோகக்ஷேமத்தை செய்கின்றன. ஆனால் இது மட்டுமில்லை, அவற்றுக்கு உயர்ந்த அர்த்தமும் இருக்கிறது. சகல வேதங்களும் பரம தாத்பரியமாக ஒரே சத்தியம்தான் இத்தனையாகவும் தோன்றியிருக்கிறது என்று சொல்கின்றன. இது தவிர அவை சப்தங்களாக இருக்கிற போதே அந்தந்த சப்தத்துக்குரிய தேவதா ரூபங்களாகவும் இருந்து அந்த தேவதையின் சாட்சாத்காரத்தையும் அனுக்கிரகத்தையும் நமக்கு ஏற்படுத்தி வைக்கின்றன. சப்தம் தானாக பலனை தரவில்லை. சகல பலனையும் தருகிற பலதாத்தா ஈஸ்வரன் தான். அப்படி இருந்தும் அவனே நேராக ஒவ்வொரு பலனையும் தராமல் ராஜா, ராஷ்டிரபதி பல அதிகாரிகளை வைத்துக்கொண்டு ராஜாங்கம் நடத்துவது போல் ஒவ்வொரு பலனை தரும் அதிகாரிகளாக ஒவ்வொரு தேவதையை வைத்திருக்கிறான். அந்த தேவதையின் சப்த ரூபமே அதற்கான மந்திரம். சப்தரூபமான மந்திரத்தை உருவேற்றி சித்தியடைந்தால் தேவதையின் அவயவங்கள் கொண்ட ரூபத்தையும் கண்ணால் காணலாம். இப்படி உள்ள தேவதா சரீரத்துக்கு குறிப்பிட்ட மந்திரங்களை சொல்லி அக்னியில் ஆகுதி செய்தால் அதுவே ஆகாரமும் ஆகிறது. இவ்விதம் யஜ்ஞம் செய்தால் அந்த தேவதைகள் விசேஷமாக பலனை தருகின்றன. நாம் வரியை நேரே ராஜாவுக்கா, ராஷ்டிரபதிக்கா செலுத்துகிறோம்? அதிகாரிகளுக்குத்தானே செலுத்துகிறோம். அது மாதிரி பரமாத்மாவின் சிப்பந்திகளாக லோகக்ஷேமமான பயன்களை தருகிற தேவதைகளுக்கு வேத அத்தியனத்தாலும் யஜ்ஞத்தாலும் வரி செலுத்துகிறோம். வேத சப்தங்கள் அவர்களுடைய ஸ்வரூபமாகவே இருப்பதுதான் அவற்றின் பெருமை. வேத அத்தியமானது நம் நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி லோகம் முழுவதற்கும் சுபிட்சம், சாந்தி முதலியவற்றை தரும் பிரபஞ்ச சக்திகளின் அனுக்கிரகத்தை வாங்கிக் கொடுக்கிறது. காவிய திருஷ்டியில், லிட்டரரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தாலே வேதம் நாகரீகம் தெரியாத பழங்குடிகளின் வார்த்தையாக இல்லை, அதில் அத்தனை ரசங்களும் இருக்கின்றன என்று பல மேல்நாட்டுக்காரர்களே கொண்டாடுகிறார்கள். இதற்கு மேலே அது பல தேவதைகளின் தரிசனத்தையும் அனுக்கிரகத்தையும் செய்து வைக்கிறது. அதற்கு மேல் முக்கியமாக உபனிஷதங்களில் பரம ஞானமான ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அர்த்த கௌரவம் வேதத்துக்கு இருந்தாலும் அதைவிட குறைந்ததில்லை அதன் சப்த கௌரவம். இன்னும் சொல்ல போனால் சப்தமே தனிப்பட்ட சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. வேத மந்திரங்கள் தான் என்றில்லை, எந்த மந்திரத்துக்குமே பொதுவான உண்மை இது. பல மந்திரங்களில் அர்த்தத்தை விடக்கூட சப்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் அதிகம். அவற்றின் அக்ஷரத்துக்கும் அவற்றை சொல்ல வேண்டிய ஸ்வரத்துக்குமே விசேஷ சக்தி உண்டு.
அர்த்தத்துக்கு அந்த அளவு விசேஷம் இல்லை. உதாரணமாக தேள்கொட்டு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு அர்த்தம் என்று ஒன்றும் விசேஷமாக இராது. அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடாது என்றும் சொல்வார்கள். ஆனாலும் அந்த சப்த கோவையை ஜபித்தால் அதனால் ஆகாசத்தில் ஏற்படுகிற ஒலி அதிர்வுகளாலேயே வைப்ரேஷன், அதாவது அக்ஷரங்களின் சக்தியினாலேயே விஷம் இறங்கி விடுகிறது. ஒவ்வொரு விதமான சப்தத்துக்கு ஒவ்வொரு விதமான சக்தி உண்டு. ஆபிச்சாரம் என்று பிறருக்கு கெடுதல் செய்யக்கூட மந்திரம் இருக்கிறது. அந்த சப்தங்களுக்கு கெடுதல் செய்யும் சக்தி இருக்கிறது. இவற்றில் எல்லாமே அக்ஷர சுத்தம், ஸ்வர சுத்தத்தில்தான் சக்தி. பில்லி சூனியம் வைக்கிறவர்களின் பல்லை தட்டி விடுவதுண்டு. ஏனென்றால் பல் போனால் சொல்லும் மாறுபடும். அவர்கள் ஜபிக்கிற மந்திரங்களில் சப்த தோஷம் உண்டாகும். அதனால் அவை பலன் தராமல் போகும். உச்சாரணம் சுத்தமாக இருந்தால்தான் அக்ஷரங்கள் பலன் தரும். சப்தங்களுக்கே இப்படி சக்தி இருப்பதை புரிந்து கொண்டோமானால் அப்புறம் எந்த மந்திரம் எந்த பாஷையில் இருக்கிறது, பாஷையை மாற்றலாமா என்ற யோசனைகள் எழும்பாது. திவச மந்திரத்தை இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்க்கலாம். தமிழில் சொன்னால்தானே நம் அப்பாவுக்கு புரியும் என்றெல்லாம் கேட்காமல் இருப்போம். எந்த சப்தங்கள் சகல பிராணிகளுக்கும் இகபர நலன்களை தருமோ அவையே வேதங்களில் உள்ள மந்திரங்கள். இதை நம்பினால்தான் உண்டு. நம் காதுக்கும் கேட்காதது ரிஷிகளுக்கும் கேட்குமா என்று கேட்கலாகாது. நமக்கு தெரியாததை காண்கிற திவ்ய திருஷ்டி, நமக்கு கேளாததை கேட்கும் திவ்ய சுரோத்தரம் எல்லாமே உண்டு. இப்போது நம் பார்வை நம் கண்ணில் உள்ள லென்ஸை கொண்டு நடைபெறுகிறது. இந்த லென்ஸ் வேறு விதமாக இருந்தால் நாம் பார்ப்பதெல்லாம் வேறு விதமாக தெரியும். யோக சாதனையினால் இந்த திவ்ய சக்திகளை பெற முடியும். வேதத்தில் இருப்பவற்றை நம் கண்ணாலும் காதாலும் யுக்தியாலும் புத்தியாலும் பரீட்சிப்பது சரியல்ல. வாஸ்தவத்தில் நம் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் புத்திக்கும் யுக்திக்கும் எட்டாததை சொல்லவே வேதம் இருக்கிறது. நமக்கு நேரில் தெரிவதை நாமே தெரிந்து கொள்கிறோம். அதற்கு வேதம் என்று ஒன்று வேண்டியதே இல்லை. எதை ருஷுவினால் நிரூபிக்க முடியாதோ, எங்கே புத்தி எட்டாதோ அப்படிப்பட்ட பரம சத்தியங்களை திவ்ய சிருஷ்டி உள்ள முனிவர்கள் அறிந்து வேதமாக தந்திருக்கிறார்கள். அந்நிய தேச விவகாரங்கள் நம் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. அங்கிருந்து வருகிற பத்திரிகைகளில் இருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். உடனே நம்பி விடுகிறோம். லோகத்தில் உள்ள கருவி எதனாலுமே தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேத மந்திரங்கள் என்ற பத்திரிகையை ரிஷிகள் தந்திருக்கிறார்கள். அவற்றை நம்பிக்கையின் மேல்தான் ஏற்க வேண்டும். கொஞ்சம் நம்பி ஏற்றுக்கொண்டால் தானே அதன் பலன் தெரிந்து போக போக இதுவே சத்தியம் என்று நிச்சயமாக அறிந்து கொள்வோம். பிரத்யட்சமாக மந்திர சக்தியால் அங்கங்கே கொஞ்சம் இப்போதும் நடந்து வருகிறது. இதில் நல்லதை விட கெட்டதுதான் இப்போது அதிகமாக இருக்கிறது. ஏவல், பில்லி சூன்யம், இது மாதிரி மாந்திரிகம் என்றாலே பயப்படுகிற மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் இதிலிருந்தே கூட கெட்டதை செய்ய ஒரு சில சப்த கூட்டங்களுக்கு சக்தி இருக்குமானால் நல்லதை செய்யவும் ஏன் இப்படி சில சப்த கூட்டங்களான மந்திரங்கள் இருக்கக்கூடாது என்று யோசித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். நல்லதாகவும் அவ்வப்போது எங்கேயோ கேள்விப்படுகிறோம். வர்ண ஜபம் செய்தார்கள், மழை பெய்தது என்று படிக்கிறோம். நம் ஊரிலேயே எப்போதாவது இந்த மாதிரி நேரில் பார்க்கிறோம். இன்னொரு இடத்தில் வர்ண ஜபம் பண்ணியும் மழை பெய்யாமல் இருக்கலாம். அதனால் மந்திரத்தையே சக்தி இல்லாததென்று தள்ளிவிடக்கூடாது. மருந்துகளை சாப்பிட்டு உடம்பு சரியாகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள், குணமாகாமல் சாகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதனால் மருந்தே தப்பு என்போமா? மருந்து பலிக்காவிட்டால்
வியாதி முற்றியிருக்க வேண்டும் என்கிறோம். அதுபோல் கர்மா ரொம்ப பலமாக இருந்தால் எந்த மந்திரமும் பலன் தராமல் போகலாம். இன்னொரு காரணமும் உண்டு. பத்தியம் தப்பினால் மருந்து பலிக்காது. அந்த மாதிரி மந்திர சக்தி சித்திப்பதற்கு சில நியமங்களை பத்தியம் போல் வைத்திருக்கிறது. இந்த நியமங்களில் தப்பு வந்தால் மந்திரங்களிலிருந்து உத்தேச பலன் கிடைக்காது. யோக சாஸ்திரம் ஒரு சயின்ஸ் பரிசோதனை செய்கிற லேபரேட்டரியில் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ரூலை மீறினால் நிஷ்பலனாகும் அல்லது விபரீதமாகும். மின்சாரத்தில் வேலை செய்யும் போது மரத்தில் நிற்க மாட்டேன், ரப்பர் உரை கிளவுஸ் போட்டுக்கொள்ள மாட்டேன் என்றால் என்ன ஆவது? அப்படித்தான் யோக சாஸ்திரம் ஒரு சயின்ஸ் என்றால் அதன் விதிகளின்படி கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். வர்ண ஜபம் பலிக்காத பல இடங்களில் நான் விசாரித்ததில் அலவண நியமம், அதாவது ஜபம் செய்கிறவர்கள் உப்பே சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது என்கிற விதி சரியாக அனுஷ்டிக்கப்படவில்லை என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். மந்திர மகிமையில் பட்டமரம் கூட துளிர்க்கும் என்பதை திருவானைக்காவில் பிரத்யட்சமாக பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம அடுத்த பாடல கூட கிட்டத்தட்ட இதை தொடர்ந்து வர மாதிரியே இருக்கு. அதனால சில விஷயங்கள் ரெண்டுலையும் சேர்ந்தா நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் கூட என்ன மிருத்யுர்முட்சியமா அமிர்தா சொல்றோம் இல்லையா. திரையம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருகமிவ பந்தனாத் மிருத்யுர்முட்சியமா அமிர்தா. அந்த பந்தத்திலேருந்து எப்படி அந்த அந்த வெள்ளரி பிஞ்சா இது முத்தின வெள்ளரிக்காய் விழுந்து விழுந்தோ, வெள்ளரி பழம் தானே விழுற மாதிரி மிருத்யுலேருந்து காப்பாத்துன்னு சொல்றான். ருத்ரத்தை கூட கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு இடம் வருது. இங்க முதல் அன்வாக முடிஞ்ச உடனே நினைக்கிறேன், நமஸ்தே அஸ்து பகவன் விஸ்வேஸ்வராய மகாதேவாய திரையம்பகாய திரிபுராந்தகாய திரிகாக்னி காலாய காலாக்னி ருத்ராய நீலகண்டாய மிருத்யுஞ்சயாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய ஸ்ரீமன் மகாதேவாய நமஹ அப்படின்னு முடியுது. அங்க மிருத்யுஞ்சயா, மிருத்யு அவன் ஜெயிச்சவன், அவன் நினைச்சு சொன்ன நமக்கு அந்த ஜெயம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லியிருக்கா. இது அடுத்த பாடலுக்கு வரும்போது இவர் என்ன பண்றாருன்னா, கூகா என என் கிளை கூடி அழப்போகா வகை மெய்ப்பொருள் பேசியவ நாகாசல வேலவ நாலு கவி தியாகா சுரலோக சிகாமணியேன்னு. இது இந்த முதல் பாட்டுக்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய அதே கருத்தை சொல்ல மாதிரி இது அமைஞ்சிருக்கு. கூகாஜன என் கிளை கூடி அழ போகா வகை மெய்ப்பொருள் பேசியவ நாகாச்சல வேலவ நாலு கவி தியாகா சுரலோக சிகாமணியே சுரலோக சிகாமணியே. இதுல சொன்ன கூகா என என் கிடை கூடி அழப்புகா வகை மெய்ப்பொருள் பேசுவான். கூகான்னு எல்லாம் அழறான். அழ என் கிளை கூடி அழப்புகா வகை மெய்ப்பொருள் பேசியவ நகாச்சல வேலவ நாலு கவி தியாகா சுரலோக சிகாமணியே அப்படிங்கிறார். நாகாச்சல வேலவன நாகாச்சலம் அப்படின்ற ஒரு மலை, நாகமலை அப்படின்னு சொல்றோம். இது திருச்செங்கோடு அப்படின்னு சொல்ற, திருச்செங்கோடுக்கு பேர் நாகாச்சலம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற. அந்த நாகாச்சலத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுந்தருளக்கூடிய வேலாயுத பெருமாள் நாகாச்சல வேலவர், வேலை கையில் கொண்டுள்ள பெருமானே நாகாச்சல மலையில நாகமலையில் இருக்கக்கூடியவனே நாலு கவி தியாகான. தியாகான்னா இங்க தியாகம்னா உற்றுறதுன்னு சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு இல்லையா, இங்க தியாகம்னா கொடுக்கறதுன்னு அர்த்தம். மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறது, நம்ம கிட்ட இருந்து கொடுத்துறது, இந்தா நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த தியாகம். வேண்டான்னு விட்டுறது பரித்தியாகம் சொல்லவும் இல்லையா. இந்த தியாகம்னா இங்க கொடுக்கறதுன்ற அர்த்தத்தை அவர் இருக்கார். என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்த்தேன்னாக்க, நாலு கவி தியாகான, நாலு விதமான கவிகளை இவர் கொடுக்கிறார்.
முருகன் வந்து முருகனை தோற்றமா தமிழ் கடவுளோ இல்லையோ முருகன். அதனால தமிழுக்கு அதிபதியா இருக்கிறதுனால அவனை யார் பணிந்தாலும் அவருக்கு 4 விதமான கவிகளை பாடக்கூடிய திறமையை கொடுக்கிறான். அது என்ன 4 விதமான கவி அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா, ஒண்ணு ஆசு கவி. ஆசு கவி அப்படின்னாக்கா சொன்ன உடனே பாரு, இந்த கூட வச்சு பாடுனா பாடிடணும். அது வந்து இவர் பாடியிருக்கார், காலமேகப்பர். இன்னென்னும் முன்னே 800 700 அம்மென்னும் முன்னே 1000 ஆகாதோன்னு. இம்மன்னா 700 800 பாடிடுவார், அம்முன்னா 1000 பாடிடுவார். ஸ்லேடன் வேற, இதுக்கும் அதுக்கும் ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி பாடுனர், அதுவும் பாடணும். ஓடும் இருக்கும் உள்வாய் வெளுத்திருக்கும் ஆரம்பிச்சிருக்கும். அதாவது நாயும் தேங்காயும் இணைங்கிறார். அது ஓடும் இருக்கும், நாய் ஓடுமா இருக்குமா, உள்வாய் வெளுக்கும், வாயை தந்தா உள்ள வெள்ளையா இருக்குமா. அது தேங்காய்க்குன்னா ஓடும் இருக்குமா, வேற ஓடு கூட இருக்குமா, உடைச்சா உள் வாய் வெளுத்து இருக்கும்ல, அது உடைச்சா உள்ள தேங்காய் உள்ள வெள்ளையா இருக்கு இல்லையா. இப்படி வந்து ஸ்லேடைன்னு ஒரே மாதிரி ஒரு பொருள் படக்கூடிய மாதிரி 2 பொருளை தெரிச்சு. இப்படி ஆசு கவி சொன்ன உடனே பாடுனா அடுத்த க்ஷணம் யோசனையே பண்ணாத பாடணும், அது ஆசு கவின்னு. 2வது கவின்னா மதுர கவி, ரொம்ப இனிமையா இருக்கணும். இனிமையா இருக்கணும்னா அதுல வந்து சொற்குற்றம் இருக்கக்கூடாது, பொருட்குற்றம் இருக்கக்கூடாது, மரபு குற்றம் இருக்கக்கூடாது, அதுல இசை நுணுக்கங்கள்லாம் அதுல சேர்ந்துருக்கணும், கேட்கறதுக்கு ரம்மியமா இருக்கணும். ஏதாவது ஒண்ணு பாடுனா அது தாளத்தோட லயத்தோட வர மாதிரி இருக்கணும், அர்த்த புஷ்டியோட இருக்கணும். அதான் மாகே சந்தி திரையோ குணாகான்னு சொன்னா இல்லையா, உபமா காளிதாசஸ்ய பாரவே அர்த்த கௌரவம் தண்டி பதலாலித்யம் மாகே சந்தி திரையோ குணா. ஒருத்தர் வந்து உவமைகள் ஜாஸ்தியா இருந்து, ஒருத்தர் வந்து பத லலிதம் விளையாடணும், ஒருத்தர் அர்த்த புஷ்டியோட இருக்கணும். இந்த மாக கவி கிட்ட 3 தான், இவர் எழுதுற பாட்டுல 3 தான். இந்த மாதிரி இந்த 4 விதமான கவி இருந்து பாடினவாள் பெரிய பெரிய வாழ்லாம் இருக்கா. இல்ல மதுர கவினா இனிமையா இருக்கிறது பாட்டுனா கேட்க முடியா இருக்கும். ஒரு பாட்டு ஏதோ கச்சாமச்சான பாட்டு எழுதக்கூடாது இல்லையா, ஒரு அர்த்தமே இல்லாத கூடாது. இதுக்காக ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரா, காளிதாசனை டெஸ்ட் பண்ணாரா போய். இது என்ன வேணாலும் எழுதிடுவான்னா உடனே ஒருத்தர் எழுதி சொன்ன டன் 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 சொல்லிட்டார், இதை வச்சு ஒரு பாட்டு எழுதுறாங்க, எழுதிட்டார். என்ன எழுதினார்னா, ஒரு குழந்தை வந்து இடுப்புல தண்ணி எடுத்துன்னு வச்சா குடத்தை எடுத்துன்னு போறாளாம். அப்ப போய் தண்ணியை பிடிச்சுன்னு வெளில வரும்போது கை நழுவி அந்த பாத்திரம் அந்த குளத்து மேல விழுந்து வருதான். அந்த படியில கீழே விழும்போது ஒரு படியிலும் டன் 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 அப்படின்னு விழுந்தான். இப்படியே எழுதுவான் பாட்டு. இது மாதிரி எழுதிருவாருக்கா. இன்னும் சில பேர் நம்மளையே தாக்குற மாதிரி பாட்டு எழுதி சொல்லி நம்ம ரெடிகோல் பண்ண நினைப்பா. அப்படி ஒருத்தர் பாரதியார போய் சொன்னார், பாரதி சின்ன பயல் அப்படின்னு எழுதணும். சின்ன வயசு தான் பாரதியார் இருக்கப்போ, பாரதியார் 17-18 வயசு தான் இருக்கும். ஒரு பெரிய எட்டயபுர சமஸ்தானத்தை கூடிய ஒரு அரசு கவியர் போட்டிருக்கு. அவரை வந்து இவரை ஒரு மாதிரியா துச்சமா நினைச்சுட்டு பாரதி சின்ன பயல் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி எழுதுது. சின்ன பையன்னா ஒண்ணும் இல்லாதவன், சின்ன துக்கிரி பைய, இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்மெச்சூர்ட் அப்படின்னு மாதிரி இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணார், 3 லைன் எழுதினார். கடைசி அடியில பார் அப்படின்னு முடிச்சார், 3வது அடியில பார்ன்னு முடிச்சார். காந்திமதிநாதனை, அவர் பேர் அந்த புலவர் பேர் காந்திமதிநாதன். 3வது அடியில காந்திமதிநாதனை பார் அப்படின்னு முடிச்சார். கீழே அதி சின்ன பயல் எழுதிட்டார். 4வது அடியில அதி சின்ன பயல். என்னோட வாதம் பண்ணதுக்கு தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை காமிச்சிட்டு வந்திருக்கானே, உனக்கு கர்வம் தான் ஜாஸ்தி, தன்னை பத்தி பிரமாதம் நினைச்சிருக்கான். அப்பேற்பட்ட இந்த காந்திமதிநாதனை பார் அதி சின்ன பயல். இவன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மட்டமானவன், ரொம்ப இம்மெச்சூர்ட் பலன்னு எழுதிட்டான். இந்த பாரதிங்க பிரிச்சு பார் அதி சின்ன பயல். இது ரொம்ப சாமர்த்தியமா, இது மதுரமா இருக்குது. இசையோட திருப்புகள்லாம் பாருங்க, சந்தத்துல தாளத்திலயும் இருக்கு, பாடும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கு, அதுல பொருள்களும் ரொம்ப செறிந்திருக்கு இல்லையா. இப்படி எழுதுறது மதுர கவி அப்படின்னு. ஒரு ஆழ்வார் பேரே மதுர கவி ஆழ்வார் பேர். அவர் எழுதியிருக்கிற பாசுரங்கள்லாம் ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். வந்து மதுரகழி ஆழ்வார்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தவிர ஒரு ஸ்டாரே இருந்ததுன்னு சொல்லுவா மதுரகழி ஆழ்வாருக்கு. அது கொஞ்சம் வைஷ்ணவ சித்தாந்தங்கள் படிச்சவா இருந்தா அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா விவரமா சொல்றதுக்கு அவருக்கு தெரியும். இன்னும் சித்திர கவிங்கிறது 3வது. சித்திர கவின்னா படம் வரையறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடணும். இந்த பாட்டை பாடினா அதுல இருக்கிற டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே வந்தா அந்த இடத்துல வந்து இந்த படம் வரைஞ்சிடணும். கடைசியில நீங்க சில கோவில் கூட பார்க்கலாம், ஒரு தேர் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கும். அதுல சில பாடல்கள்லாம் இங்க 2 வரி, அங்க ஒரு வரி, இங்க ஒரு எழுத்து, அங்க ஒரு எழுத்து, இப்படிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த தேர் எப்படி இருக்கோ அந்த அழகா படிச்சுன்னு வந்தேன்னா அது ஒரு பாடல் வந்துடும். இன்னும் சொல்ல ஓம்ங்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பான். அந்த ஓம்குள்ள வந்து அதெல்லாம் சேர்த்து படிச்சுன்னு வந்து இந்த பாட்டு வந்துடும். இந்த டான்ஸ்ல ரொம்ப விசேஷமா சொல்லுவாங்க. ரொம்ப கைதேர்ந்த பரதநாட்டிய குச்சிப்புடி டான்சர்ஸ் வந்து, ஆமா இல்ல அது வந்து என்ன பண்ணுவான்னா கால்ல ஒரு பஞ்சு மாதிரி கட்டிருப்பா, ஸ்பாஞ்சு மாதிரி கட்டிருப்பா. ஒரு தாம்பாளத்துல வந்து ஒரு செம்மண் மாதிரி காவி மாதிரி கரைச்சி வச்சிருப்பா. இவன் வந்து அந்த தாளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தடவை அது மேல வந்து நின்றுட்டு கீழே இறங்குவா. அந்த இறங்கி அவ ஆடிண்டே வருவா. எல்லாம் அந்த பாட்டு முடிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தா கீழே வந்து ஒரு உருவம் வரைஞ்சிருக்கும்.
அந்த பாட்டு பாடிட்டு இருப்பான், அந்த பாட்டுக்கு ஆடிட்டு இருப்பான். அபிநயம் எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும், பாவங்கள்லாம் இருக்கும், ஜத்திகள் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அப்பப்ப அப்ப வந்து இந்த தாளம் வந்து ஒரு ஆபர்த்தனத்துக்கு வந்து இந்த தாம்பாளத்து மேல கரெக்டா வந்து அது மேல ஏறிப்பான். இந்த சமத்துக்கு வருது சொல்லுவா பாடும்போது, சமத்துக்கு வரும்போது அவன் தாம்பாளத்துக்கு வந்துடுவான். திருப்பி இறங்கும் போது இந்த கால் இந்த ஸ்பாஞ்சோ துணியோ கட்டிட்டு இருப்பான். அதுக்குள்ள இந்த புல் இந்த காதி தண்ணியும் அதுக்குள்ள ஏறி இருக்கும். இவன் அதை வச்சு ஆடும்போது அது ஒரு கணக்கு கூட பாருங்க. சப்போஸ் வந்து ஆதி தாளமா இருக்கு, 2 கடை சவுக்கமா இருக்கு வச்சுக்க, 32 அக்ஷரம் வருதுன்னு வந்தாக்க அந்த 32 அக்ஷர காலத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த காலில் அந்த தண்ணி ஏறும். அதுக்குள்ள அடுத்த ஆவரணத்துக்கு திருப்பி மறுபடி வரலன்னு சொன்னா அந்த படம் சரியா அமையவே அமையாது. இது ரொம்ப சாமர்த்தியமா, இது ரொம்ப பிராக்டிஸ் தான் பண்ண முடியும். யார் இந்த மாதிரி பண்றா இந்த காலத்துல இருக்காளான்னு தெரியாது. அந்த காலத்துல வந்து ஜெயமா எல்லாம் பண்ணிருக்கா, நம்ம இவ பண்ணிருக்கா, பால சரஸ்வதி பண்ணிருக்கா, அவெல்லாம் பண்ணிருக்கா. சிம்ம நர்தன தாளம் சொல்றாங்க. சிம்ம நந்தனம்னு சொல்றாவ. சிம்ம நர்தன தாளம்னா நர்தனத்திலே சிம்மம் வரையறது. நர்தனம்னா டான்ஸ், மயூர மாதிரி பண்றது. இப்ப உள்ள பத்மாஸ்பரம் பண்ணுவேன், யாராவது பண்றவா இருப்பா, நமக்கு தெரியல. ஆனா பண்ணும்போது நம்ம போய் பார்க்கக்கூடிய அவகாசம் நமக்கு கிடையில. இது சித்திர கவின்னு, சித்திரத்தில் எழுதுறதுக்கு அந்த அமைக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாடுறது சித்திர கவின்னு. சித்திரம்னா ஆச்சரியம்னு சொல்லலாம். சித்திரம் வடதரோ மூலே அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க. அந்த ஆலமரத்தடியில வந்து ரொம்ப ஒரு எங்கா ஒரு ஆசிரியர் உட்கார்ந்துருக்காரு, வயசான சிக்ஷாலாம் கீழே உட்கார்ந்துருக்கா. இவர் ரொம்ப மௌனமா உட்கார்ந்துருக்காரு. குரோஸ்து மௌனம் ஜாக்கியானம் சித்தா சிஷ்யாஸ்து சின்ன சம்சயானம். அவர் வாயே காட்டல, பெருமை உட்கார்ந்துருக்காரு. சிஷ்யர்கள் சந்தேகம்லாம் விலகுபடுத்தணும். அது சித்திரம் என்ன ஆச்சரியம், அஹோ என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு சித்திரம் அப்படின்னு. இங்க சித்திர கவினா ஆச்சரியமான கவி பாருது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். விஸ்தார கவின்னு ஒரு வகை. அந்த விஸ்தார கவினா வர்ணனையோட, பெரிய டிஸ்கிரிப்ஷனோட, கவி நயத்தோட பெரிய காவியமா பண்றது. இப்ப ராமாயணம், மகாபாரதம், அப்புறம் வந்து சாகுந்தலம், குமாரசம், இதெல்லாம் பெரிய காவியங்கள். இதெல்லாம் வர்ணனையோட விவரமா கம்ப ராமாயணம், துளசி ராமாயணம், சிலப்பதிகாரம், இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன் விஸ்தாரமா பண்றது. இது விஸ்தாரமான கவின்னு. இப்படி 4 விதமான கவிதைகளையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு அந்த வசதியை நமக்கு, அந்த சக்தியை அவன் தருவானான். அதனாலதான் அவனுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்டானாக்க 4 கவி தியாகான, 4 விதமான கவி பாடக்கூடிய வல்லமைகளையும் தியாகா எனக்கு தந்தவனே சுரலோக சிகாமணியேன்னு. தேவர் உலகத்திலே சிகாமணினா தலைக்கு வச்சுக்கூடிய மகுடம் போல் வழங்கக்கூடியவனா. சிரோன்மணின்னு சொல்ல முடியும், சிற உண்மணி, அதாவது தலைக்கு பெரிய வச்சுக்கூடிய ரத்தன கிரீடம் மாதிரி, அந்த முகுடத்துல வச்ச ரத்தன மாதிரி இருக்கக்கூடியவனா. அவனை பார்த்து சொல்ற, நீ என் மேல ரொம்ப கருணை பாலித்து என்ன பண்ண தெரியுமா, என் கிளை கூடி அழப்போகா வகை மெய்கோள் பேசிதான். என்ன பண்ணான அந்த முருகன், இவனுடைய கிளையின சுற்றத்தார்கள் இவெல்லாம் கூடி உட்கார்ந்து அம்மா ஐயோன்னு அழகான இல்லையா, இது மாதிரி அழாவண்ணம் மெய்ப்போல் பேசணும். ஒரு அருளை பண்ணானா, ஒரு உபதேசம் பண்ணானா. என்னன்னா இறக்கிறது பிறந்தால் தானே இருக்கிறது, ஒரு பிறவாவரத்தை கொடுத்து விட்டாங்கிற. இனிமே பிறக்காத ஒரு தன்மையை இவருக்கு செய்து விட்டால், அதனால மரணம் பிறவி 2 எய்தார் வையகத்தேன்ற மாதிரி இந்த உலகத்தை இனிமே பிறக்கவும் போறதுல, பிறந்தாதானே இறக்க போற 2ம் கிடையாது. அதனால நான் வந்து மோட்ச சாம்ராஜ்யத்துக்கு அவனுடைய பதத்துக்கு பிழப்பேன், யாரும் அழமாட்டா என்ன பார்த்து போயிட்டானே, அழ போறது இல்லைன்னு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாயுஜ்யமான பதவியை அந்த முருகன் கொடுத்தான் அப்படிங்கிறார். அது கொடுத்தான்றதுக்கு என்ன ஒரு இது சொல்றானாக்க, என்னத்தால எமன் வருவான், என்னத்தால பயம் வருது, ஏன் இறந்து போயிடுறா அப்படின்னு சொல்லும் போது சில பேர் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் இருக்கிற வரைக்கும் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப ஓஹோன்னு நம்மள வந்து சொல்லுவான். பணம் சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் நமக்கு மரியாதை உண்டு. ஆச்சாரியர் கூட அதுதான் சொல்றாரு, யாவத் வித்தோபாஜன சக்தா தாவத் நிஜ பரிவாரோ ரக்தா பశ్చాத் ஜீவதி ஜர்ஜர தேகே வார்த்தா கோபி ந பிரிச்சதி கேகேனர். பணம் சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப நம்மகிட்ட அன்பா இருப்பாளாம், உண்மையான பரிவாரங்கள் மாதிரி நம்மகிட்ட இருந்துட்டு இருப்பாளாம். அதுக்கப்புறம் இந்த வயசான உடம்புல பைசா கூட ஒண்ணு இல்லாத வந்துட்டோம் வச்சுக்கோங்க, ஒத்த கூட எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான். ஏன் சார் எப்படி இருக்கான்னு கேட்க போனா, கேட்டா ஹெல்ப் பண்ண சொல்லுவான்னு பயந்து யாருமே கிட்ட வர மாட்டான். வார்த்தா கோப்பி என்ன சௌக்கியமா இருக்கான்னு கூட கேட்க மாட்டான். என்ன விசேஷம் ஏதாவது சமாச்சாரம் அது கூட கேட்க மாட்டான். சரி, இத்தனைக்கு வேற இன்னொன்னு வேற சொல்றாரு பாருங்க அவர், புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜட்டரே சயனம். பறக்கிறது இறக்கிறது, அப்புறம் அம்மா வயிற்றுல திருப்பி திருப்பி படுத்துட்டு இருக்கிறது. சம்சாரே பகு துஸ்சாரம், அது கடக்க முடியாத ஒரு கடல், சம்சார கடல். இதை கிருப்பையா பாரு என்ற பாகி முராரி, என்னை காப்பாத்தி முராரி முரன்கிற ராட்சசன் அழித்த பாயே மகாவிஷ்ணுவே, நீ இந்த கிருப்பையா இந்த வந்து சம்சார கடல் தாண்டும்படியாக, தாண்டவே முடியாத இந்த கடலை தாண்டும்படியாக எனக்கு நீ செய்யணும், உதவி பண்ணுங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, மனுஷன் இருக்க வைக்கும் தான் மரியாதை, போயிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க திருமூலர் சொல்ற ரொம்ப அழகா,
ஊரெல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டு பேரினை நீக்கி பிணமென்று பெயரிட்டு சூரை காட்டில் இடை கொண்டு போய் சுட்டு இட்டு நீரினில் மூழ்கி நினைப்பு ஒழிந்தாரே. ஏன்னா யதார்த்தமான வார்த்தை 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது பாருங்க. ஊரெல்லாம் கூடி எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துடுவாங்க. போயிட்டார், வியாபகமா இருந்தார், ரொம்ப நல்ல மனுஷன். அப்ப ஊரெல்லாம் ஒன்று கூடி, அடடா நேற்று காத்தா கூட பார்த்தேனே சார், இப்ப 1/2 மணி முன்னாடி தாத்தான பேசியிருந்தாரு, இப்படி சொல்ற அளவுக்கு ஊரெல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழுத ஓடி கத்தி அழுவானா எல்லாரும். அது எது வரைக்கும்? ஒரு நேரம் வரைக்கும் தான். அழுதுட்டு என்ன பண்ணா பேரினை நீக்கி அந்த மூச்சு நின்னோன்னா அதுக்கப்புறம் பேரே கிடையாது. கோவிந்தசாமி எப்படி இருக்கா கேட்க மாட்டான் இல்லையா? அவன் பேர் எடுத்தாச்சு, எடுத்துட்டு என்ன பேர் வைக்கான்? பிணம் என்று பேரிட்டுன்னா ஒரு பேரை வச்சாச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்? சூரை காட்டு இடை கொண்டு போய், இந்த சுடுகாடு இருக்கு இல்லையா, அங்க கொண்டு போனா போயிட்டு சுட்டுட்டு நெருப்பை வச்சு கொளுத்துட்டான். கொளுத்து அப்புறம் என்ன பண்ணா நீரினில் மூழ்கின்னு அங்கே ஒரு ஸ்நானத்தையும் பண்ணிட்டு நினைப்பு ஒழிந்தாரேன்னு அவனை பத்தி நினைவே ஒழிச்சுட்டான். ஸ்நானம் பண்ணின உடனே ஏற்றிருந்து பார்த்து அவட நினைப்பா இப்ப எடுத்தான். இது ரொம்ப வெடிக்கா பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா, அந்த உப்பு தண்ணி உள்ள போற வரைக்கும் தான் அந்த நினைப்பா இருக்குமா. அது போக ஆரம்பிச்சு மறுநாளே இந்த துக்கம் எல்லாம் இதெல்லாம் யதார்த்தம் தான் சார், வந்தவெல்லாம் போய்த்தானே ஆகணும். அப்படியே வேதாந்தம் நம்மளே பேசணும். எல்லாரும் இருந்துட்டா பூமியில் எல்லாரும் கேட்டு வந்தவர் எல்லாம் தங்கி விட்டாலே வாழ்வில் நமக்கே இடமேதுன்னா கண்ணதாசன் இல்லையா? எல்லாரும் வரவால அப்படி கூக்குரலாலே கிடைக்காது கோர்ட்டுக்கு போனாங்க. ஏன்னா இரவல் கொடுத்தவன் கேட்கின்றான். குரம்பை அடுத்து குடிபுக்க ஆதி வெங்கூற்று கிட்ட வரம்பை அடுத்து மருகும் போது அப்படிங்கிறார். அதாவது இதுக்கு ஒரு லீஸ்ட் டைம் கொடுத்துருக்க, அது முடிஞ்சு போனா எவன் வந்து தூக்கின்னு பண்றா, பாப்பலாம் இந்த வீடு உனக்கு இல்ல, அப்புறம் வா வேற ஏதோ ஜென்மா தரேன், ஏதோ உடம்பு திருவா பிரம்மா கொடுப்பா வான் கூட்டின்னு போறோம்னா அப்படி நமக்கு வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. நம்ம இதையே நினைச்சுட்டு ஒரு அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வரும்போது அந்த பயமே வருது. அந்த பயம் வரும்போது நம்மளை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கா, வசதி இருக்கவா பணம் இருக்கா எல்லாம் பேசுறாலே தவிர முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான். அப்ப வேதாந்தம் நமக்கு வருது. ஸ்மசான வைராக்கியம், ரச வைராக்கியம் நிறைய சொல்றாம இல்லையா? என்ன சார் கொண்டு போனார், அவ்வளவு பிரமாதமா எல்லாம் பண்ணார், போயிட்டார், திடீர்னு போயிட்டார், என்னதை கொண்டு போனாங்க. 4 நாள் கழிச்சு திருப்பி பழையபடி எல்லா விலங்குகளும் ஆரம்பிச்சிடும். அது கிடக்கணும் சார், நமக்கு வரும்போது பாத்துக்கலாம். அது என்ன என்னைக்கு ஒரு நாள் போத்தானே போறோம் இருக்கிறதுக்குள்ளேயும். அது கூட வேடிக்கை கூட சொல்லுவா. ஒருத்தர் என்ன பண்ணானா எல்லாருக்கும் தொல்லையே கொடுத்துட்டு இருந்தானா, அவன் துன்பமே கொடுத்தானா அவன் வந்து திருடவே மாட்டானா, எல்லாரும் ரொம்ப கடப்பட்டு இருந்தா. ஒரு நாள் என்ன பண்ணா டாக்டர் வந்து சொல்லிவிட்டா, இனிமே நீ பழைக்க போறது இல்லை, உனக்கு பெரிய வியாதி வந்து கொடுத்து நீ மிஞ்சி போனா ஒரு நாள் தான் இருப்ப, நீ உன்னோட மனுஷாலாம் சொல்லிக்கலே இருந்து. அவன் பார்த்தான், ஐயோ நம்ம போயிட்டோம்னா யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ண முடியாதுன்னு தோணித்து. உடனே பிள்ளைகள்லாம் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணா, நான் ஒரு சின்ன டிராமா பண்ண போறேன், நீங்க அதுக்கெல்லாம் ஒத்துழைக்கணும், எப்படி இருந்தாலும் நான் போறேன், உங்களுக்கு நிறைய சொத்து சுகம்லாம் தேர்ச்சி வச்சிருக்கேன், நீங்க ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஒரு சின்ன டிராமா பார்த்துட்டு ஊர்ஜனங்கள்லாம் கூப்பிடுனா. சரி, எல்லா ஊர்ஜனங்கள்லாம் வந்து ஐயா கூப்பிடுறாரு. சொன்னா நான் ரொம்ப தப்பெல்லாம் பண்ணேன், உங்களுக்கு ரொம்ப துரோகம் பண்ணேன், கஷ்டத்தை கொடுத்தேன், வாழ்நாள் முழுக்க யாருக்கும் எந்த நன்மையும் பண்ணல, ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். என்ன, என் பெட்டி பணப்பெட்டி தான் நான் திறந்து வச்சுறேன். டாக்டர் சொல்லிட்டா நான் ஒரு நாள் தான் இருக்கேன், நாளைக்கு காத்தால எனக்கு முடிஞ்சு போயிட கதை. நீங்க வந்து என் பையன் வாசல வந்து சொல்லுவான், 2-3 பசங்களும் வாசல் வந்து அப்பா மோட்சத்துக்கு போயிட்டான்னு சொல்லுவான். நீங்க எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு தடி 3 அடி உயரத்துக்கு ஒரு தடி எடுத்துன்னு வரணும், சவுக்க கட்ட உள்ள வந்து ஆசை தீர ஒரு அடி ஓங்கி ஒரு அடி என்ன அடிக்க வேண்டியது. அடிச்சுட்டு அந்த பணப்பெட்டியில ஒரு கட்டை எடுத்து நீங்க போயிட வேண்டியது. நீங்க சந்தோஷமா இருக்கும். ஐயா வேண்டாம் ஐயா, நீங்க இப்ப தெரிஞ்சா கூட பரவாயில்ல, என் ஜன்மா சாப்பல்ல அடையணும்னா ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னா நீங்க இதை பண்ணியே ஆகணும்னு ரொம்ப ஓன்னு அழுது கதறி கேட்டார். ஜனங்கள் எல்லாம் நம்பிடுச்சு. சரி, மறுநாள் கத்தரை 8 மணிக்கு அவர் போயிட்டார். பிள்ளைகளை விட்டு சொன்ன பாரு இந்த டப்பா திறந்து வச்சுட்டாங்க, அலமாரி திறந்து வச்சுட்டான். பிள்ளைல வந்து ஒன்னு கூச்சல் சொன்னா அப்பா போயிட்டாருன்னு ஜனம்லாம் வாசல காத்துருந்து ஒருத்தனா வந்தான், ஒரு அடி அடிச்சான், பணத்தை எடுத்துன்னு போனான். இதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணா பிள்ளைகிட்ட சொல்லிட்டாரு, அப்பா நாளைக்கு காத்தாலும் இப்படி நடக்கும், அவெல்லாம் வந்து அடிச்சுட்டு பணத்தை எடுத்துன்னு போவா, நீ சத்தம் காட்டாத போலீஸ்ல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி எல்லாரும் வந்து அப்பாவை அடிச்சு கொண்டு பணத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டாரு, ஒரு கேஸை போட்டுவிடணும். அதே மாதிரி மறுநாளைக்கு அவன் பண்ணிட்டான். அதுக்குதான் வேடிக்கை சொல்றா, சித்தும் கெடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி சொல்லுவான். இவன் இருந்தும் கெடுத்தான், செத்து போயும் கெடுத்தான். அது சில பேர் அப்படி இருப்பானா, நம்ம போனப்பறம் நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு அதுக்காக இப்பவே பண்ணிட்டு போயிடுவான். இப்படி எல்லாம் பண்ணாத நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நல்லதே பண்ண, நல்லதே பண்ணா கலபத்து ஏர்மாமிசை வந்து எதிரப்படுவான்னு அந்த முருகன் வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்பான். அவன் நிற்கும் போது நமக்கு எந்த விதமான கட்டமும் வராத, வியாதி வைக்கைகள்லாம் வராத இருக்கும். இந்த வியாதி வைக்க பாதி பேருக்கு வந்து யமன் பழி ஏத்துக்க மாட்டான்னு சொல்லுவான். ஏன் பழி ஏத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அவன் வந்து ஏதோ பண்ணி நம்மள எடுத்துன்னு போயிட்டான்னு வராதான். அதனால யாருக்கு வந்து அந்திம காலம் வந்தாலும் அந்த இறப்புங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துலதான் இருக்கும். ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால இருக்கும், ஒரு வியாதினால இருக்கும், ஒண்ணு இல்லைன்னா ஹார்ட் அட்டாக். இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஒண்ணுமே இல்லை, ஹார்ட் நின்று போயிடுறதுங்கிறது.
suddenly stops. அவ்வளவுதான். ஏன் stops? It is due to various reasons. பல காரணங்கள்னால இந்த ஹார்ட் நின்று போறது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா சொல்லும்போது அவர் ஹார்ட் அட்டாக்ல போயிட்டார், ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு இப்படி ஏதோ நம்ம சொல்ல முடியல. இது ஒன்னொன்னு வருது, இது ஒன்னொன்னுக்கும் பலவிதமான காரணங்கள் தான் சொல்றாங்க. இந்த பல காரணங்கள் என்றால் நம்ம அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டே இருக்கனால ஒரு ஸ்டேஜ்ல நிறுத்தி இதோட தொடர்ச்சி நம்ம அடுத்த இதை பார்க்கலாம். இந்த வியாதிகள்னால ஆக்சிடென்ட்னால போறோம். இன்னும் சில பேர் ரொம்ப வயசாயிடுத்து, உடம்பு இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஓஞ்சி போயிடுது, இனிமே அதுக்கு வேற டேர் சொல்ற முடியும், இதுக்கு மேல ஈடு கொடுக்க முடியாது. அதுவும் பாருங்க 80 வயசு இருக்கா, 90, 103 வயசுல ஒருத்தர் இருந்திருக்காங்க, 113 வயசுல ஒருத்தர் இருந்திருக்காங்க. அந்த 113 வருஷமும் நீங்க பார்த்தா ஒரே ஹார்ட் தான். அந்த முதல்ல கொண்டு வந்தோம்னா இந்த ஹார்ட் தான். அதெல்லாம் கோட்டீஸ்வரா பகவான் படைச்சிருக்காங்க. நம்ம கூட ஒரு சமயத்துல சொல்லிருக்கோம். அதை எப்படி கோட்டீஸ்வரான்னா, நமக்கு நம்ம உடம்ப பத்தி தெரியல. ஒரு நாள் ஒருத்தர் என்ன பண்ணா, ஆஸ்பத்திரியில போய் பார்த்தா கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி இருக்கலாமேன்னு பார்த்தா ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அதுக்கு வால்வு மாத்தணும், பைபாஸ் பண்ணணும்னா 2.5 லட்சம் ஆகணும். ஓஹோ, அவ்வளவு ஆகுமா? இவருடைய நோட் பண்ணிட்டார். இன்னொரு இது கிட்னி மாத்தணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஆகும்னா அதுக்கு 3 லட்சம். அது வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி 3 லட்சம் ஆனா உடனே கிட்னி 3 லட்சம் இல்லை. இப்படி ஒண்ணுன்னா இது கிட்டத்தட்ட 90-95 லட்சம் ஆச்சு. இப்ப டாக்டர் ஃபீஸ் எல்லாம் பார்த்தா 1.5 லட்சம், இப்படி லட்சம் ஒரு கோடிக்கு வந்துருச்சு. அதான் பார்த்தா பகவான் நம்மளை படைக்கும் போது கோட்டீஸ்வரனா படைச்சிருக்காரு. நம்ம கிட்ட உள்ளுக்குள்ள ஒரு வஸ்துவும் ஒரு அவயமும் பார்த்தோம்னா உள்ள கால் சின்ன சில்லு 10 லட்சம் இதுக்கு பண்ணி காலை சரியா நடக்க வைக்கணும்னு. இதெல்லாம் யாரால முடியும்? ரொம்ப பெரிய வசதி படைச்சவாள் தான் முடியும். இன்சூரன்ஸ் பண்ணா கூட முடியாது. வருஷம் 10,000 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுறதுக்கு வேணாம் வழி இருந்துட்டு போட்டோம்பா. இல்ல பகவானா பார்த்து நிறுத்தினாதான் உண்டு. இப்படி ஒரு கட்டத்தை நமக்கு கொடுத்து பகவான் ஏதோ ஒரு கட்டத்தினால உடலை செயல் இழக்கும்படியாக பண்ணிதான் அழைச்சிட்டு போவான்னா பலவிதமான வியாதிகள்லாம் வருது. இந்த வியாதிகள் அங்கங்கள் பழுதுபட்டுதான் கடைசியில் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போக முடியாத நிலைமை வருது. அப்பேற்பட்ட நிலை வரும்போது நம்ம பகவான் நினைக்குமோ முடியுமோ முடியாது. அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கமா நகருளான்னு பகவான் இப்ப நம்ம நினைச்சு பாராட்டணும், பழக்கப்படுத்தணும். இத்தனை பேர் அவ்வளவுதான் எழுதியிருக்கா. இது தொடர்ச்சியாக நம்ம அடுத்த இதுல வரும்போது எப்படிலாம் பேசியிருக்கா, எந்த விதமான வியாதிகள்லாம் நமக்கு வருது, எதனால வியாதிகள் வருதுன்னா பார்க்க போறோம். பட் ஒரே ஒரு இது மட்டும் இப்ப பார்க்கலாம். கந்தர் அலங்காரத்துல ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் ஆரம்பிச்சுடுவோம். மரண பிராப்தம் நமக்கு இல்லை, யாம் என்றும் வாய் துணை கிரண கலாபியும் வேலும் உண்டே, கிங்கிடி முகுட சரண பிரதாப சசிதேவி மங்கல்ய தந்து ரக்ஷாபரண கிருபாகர ஞானாகர சுர பாஸ்கரனே. இது முழுக்க சம்ஸ்கிருதம். நீங்க அருணகிரிநாதனை பார்த்துட்டு எல்லாம் இவர் என்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றாருன்னா, மரண பயம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு. எனக்கு மரண பயமே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு, வேல் இருக்கே, வேல் உண்டு மயில் உண்டு. அந்த வேலும் மயிலும் இதுல அர்த்தமே அதுதான். வேலும் மயிலும் எனக்கு இருக்கும் வரை எனக்கு மரண பயம் கிடையாது. யமன் என்னை தொட மாட்டான், யம பயம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த யம பயம் இல்லை அப்படிங்கிற இதுல நம்ம இன்னைக்கு நிறுத்திண்டு இதுக்கு மேல உள்ளதை இதோட தொடர்ச்சியாக நம்ம அடுத்த நாள்ல பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணாந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1978 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி தமிழ் வருஷ பிறப்பன்னைக்கு இன்னொரு சுற்று யாத்திரை கிளம்பினா அப்படிங்கிறது பார்த்துன்னு வரும். பெரியவா அதுக்கு முன்னால் சிவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற தேனம்பாக்கத்தில் இருந்தா. தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பௌர்ணமி, மாசி மாதம் பௌர்ணமி, மாசி மகம். இந்த மாசி மகத்தில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா ராத்திரியில என்னம்னா சந்திரனோட அந்த வெளிச்சத்தில் போய் உட்கார்ந்துட்டு அம்பாளை தியானம் பண்ணுவா. சந்திரமண்டல மத்தியகா அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கோம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். அம்பாளை இந்த சந்திரமண்டலத்தில் தியானம் பண்ணுவா. ஒருத்தர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப மனசு ஒரே ஒரு பெரிய பணக்காரர் எல்லாம் இருக்கிறவர், இருந்தாலும் பல பிரச்சனைகள். இந்த பிரச்சனைகள்லாம் மனசுக்கு ரொம்ப தாபமா இருக்கு. அதனால இந்த தாபத்தினாலேயே நமக்கு உடம்பும் ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகுது. இதுக்கு எப்படி இந்த தாபத்தை போக்குறதுன்னு தெரியல, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா தான் இதான அனுகிரகம் பண்ணணும், ஒரு வழி சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ பெரியவா அவருக்கு இதை சொன்னா, நீ ஒன்று பண்ணு, ஆற்று மாடியிலேயே எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்துட்டு பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமி மற்ற வெளிச்சம்லாம் இருக்கக்கூடாது, இந்த லைட் வெளிச்சம்லாம் இல்லாத முழுக்க அந்த நிலவு ஒளி மட்டும் இருக்கணும். இந்த நிலா வெளிச்சத்தில் உட்கார்ந்துட்டு உன்னால் முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ
அம்பாளை அந்த சந்திர மண்டலத்தில் பார்த்துட்டே தியானம் பண்ணின்று. உனக்கு லலிதா சஹஸ்ரநாமம் முதல்ல எந்த ஸ்லோகம் அம்பாள் ஸ்லோகம் தெரிஞ்சு சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அப்படி ஒன்றும் தெரியலன்னா கூட ஏதோ அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திர தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த சந்திரனோட முழுநிலவோட ஒளியில இருந்தீங்கனாலே உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும். அதாவது அம்பாளை தியானம் பண்றோம், இதுக்கு மேல அந்த சந்திரனோட கிரணம் படுறதுனால, சீத கிரணம் படுறதுனாலே நம்மளோட தாபமும் சமனமாறுது. இப்ப தாபசாந்திக்கு தாபசமனமும் ஆச்சு, மனசாந்திக்கு அம்பாளோட தியானமும் ஆச்சு, கிருப்பையும் அம்பாளோட கிருப்பையினால எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ண அவர் பின்னால சொல்றார், பெரியவா சொன்னபடி பண்ண அவரும் காசு இல்லை, பணம் செலவில்லை, ஒன்றும் இல்லை. பௌர்ணமியில் அந்த நிலவொளியில் போய் உட்கார்ந்துட்டு முடிஞ்ச மட்டும் எத்தனை நேரம் முடியுமோ, மற்ற வெளிச்சங்கள் நம்ம மேலே படாத அந்த சந்திர கிரணம் சீத கிரணம் மட்டும் நம்ம மேலே படுறாப்புல இருந்து நாம் தியானம் பண்ணி நம்மளோட தாபத்தை போக்கிக்கலாம், நம்மளோட பாபத்தை போக்கிக்கலாம் அப்படி எல்லாம் சொன்னால் அது அப்படியே ஆச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். இது ரெகுலராக பெரியவா அப்படி பண்ணுவா. பல பேர் பார்த்துருப்பா, பௌர்ணமி அன்னைக்கு பெரியவா பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பின்னால் தோட்டத்தில் போய் உட்காந்துன்னு நிலவொளியில் உட்காந்துன்னு அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு அநேகமாக லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது முதலான இதெல்லாம் வெளியில் வியக்தமாக தெரியாது. அதில் உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருப்பா, ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படிதான் இருந்தா. அப்படி இருந்தே மணி 10:30 மணி போல ஆயிடுத்து. ராத்திரி படுத்துக்க போறா. படுத்துண்டா திடீர்னு வேட்டு சத்தம் கேட்டுது, வான வேடிக்கை வேட்டு சத்தம் கேட்டுது. அன்னைக்கு இருக்கிற கைங்கரி மண்டவா ஏகாம்பரம் இன்னும் வேதபுருஷா ஸ்ரீவாள்லாம் கைங்கரி மண்டவாள்லாம் இருக்கா, பாலு ஸ்ரீகண்டன் முதலான பக்தாள்லாம் கைங்கரி மண்டவாள். என்ன வேட்டு சத்தம் கேட்கறது? காமாட்சி மாசி மகத்துல நடக்கும். மாசி மகத்துல இன்னைக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ரதோத்சவம், ரதத்துல அம்பாள் ராஜ வீதியில வர வழக்கம். அப்படி வரத்தே வான வேடிக்கை எல்லாம் உண்டு. காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சம்பிரதாயம் என்னன்னா, அந்த வான வேடிக்கை கச்சபேஸ்வரர் கோவில்னு இருக்கு. அந்த கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசல்ல அந்த சுவாமி வரத்தே, எந்த கோவிலேருந்து சுவாமி வருதோ, ஏகாம்பரேஸ்வரோ காமாட்சியோ வரதரோ எல்லாம் வரத்தே அங்க இந்த கச்ச வான வேடிக்கை எல்லாம் இது காமாட்சிக்கு ரெகுலரா நடக்கும். அதனால கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வாசல்ல ரதம் வந்திருக்கு போல இருக்கு, அங்க வான வேடிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்கு நடக்கிறது. அதனால அந்த வேட்டு சத்தம் அப்படின்னா. அப்படியா, இன்னைக்கு மாசி மகமாவும் இருக்கு, அம்பாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாமே அப்படின்னா. இப்ப தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவாளை இப்பதான் சித்த படுத்துக்கலாம் விசிராந்திக்கின்னு போயிருக்கா. 10:30 மணி 11 மணி ஆயிடுத்து. இந்த காமாட்சி கிளம்பி கச்சபேஸ்வர கோயிலுக்கு வந்தாச்சுன்னா இந்த அந்த இடத்துக்கும் பெரிய காஞ்சிபுரத்துக்கும் இந்த தேனம்பாரத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட 7 கிலோமீட்டர் போல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பெரியவா அந்த 7 கிலோமீட்டர் நடந்து போறதுக்குள்ள அம்பாளை என்ன பண்ணுவான்னு, இந்த வான வேடிக்கை முடிஞ்சு அடுத்தது அப்படியே போய் வடக்கு வீதி போய் ராஜ வீதி போய் கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா. அதனால பெரியவாளால் நம்ம போனா கூட இப்ப தரிசனம் பண்ண முடியாது, அம்பாள் கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா, வான வேடிக்கை முடிஞ்சோன்னு கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா அப்படின்னா. பெரியவா அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே தண்டத்தை தூக்கிண்டா கிளம்பிட்டா. கூட இருக்கெல்லாம் சொல்லி பார்க்குறா, இவ்வளவு நம்ம வேகமாக போனா கூட அம்பாளை தரிசனம் பண்ண முடியாது, கோவிலுக்குள்ள போயிடுவா அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, அங்கே ஒரு பிள்ளையார் பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லியிருந்தா. பெரியவாளுக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு பிள்ளையார் இருக்கும் இந்த தேனம்பாக்கத்தில் சிவாஸ்தானத்தில். அந்த பிள்ளையாரை போய் தரிசனம் பண்ணிண்டா, பிரார்த்தனை பண்ணினா, நேர பிள்ளையாரும் பிரதிஷ்டா கிளம்பிட்டா தண்டத்தை தூக்கிண்டு. கிடு 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 கிடுன்னு வா போயின்னு இருக்கா. போயின்னு இருக்கிறதே பார்த்தா வழியில ஜனங்கள்லாம் திரும்பி வந்துருந்தது. திரும்பி வந்தா இவ கேட்டா, என்னன்னு எல்லாரும் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணியாச்சா, அம்பாள் எங்க இருக்கா திருப்பி கேளு அப்படின்னா. அந்த வந்த ஜனங்கள்ல சில பேர் சொன்னா, அம்பாள் இன்னும் உள்ளுக்குள்ள போக முடியல, இந்த வான வேடிக்கை எல்லாம் நடந்தது கச்சபேஸ்வர கோயில் வாசல்ல ரதம் நிற்கிறது, அம்பாள் ரதம் நிற்கிறது, வான வேடிக்கை நடந்தது. அப்படி வான வேடிக்கைலாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே முடிகிற சமயத்துல என்ன ஆயிடுத்து, அம்பாளுக்கு முன்னால யானை எல்லாம் போக முடியும். அந்த யானை மிரண்டு கொடுத்தோ, ஏதோ மதம் பிடிச்சாப்புல இப்படியும் அப்படியும் போறது, கீழே படுத்துக்கிறது. அது ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் பயமா இருக்கு. இந்த யானை அந்த நகர மாட்டேங்கிறதுனால ரதமும் முன்னால போக முடியல. அங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருக்கு. அம்பாளும் கோவிலுக்குள்ள போக முடியல. யானை அப்படி படுத்துன்னு இருக்கு, வழியில மழிக்கிறது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நாங்களும் பயந்துன்னு வந்துட்டோம், யானை மதம் தான் பிடிச்சதானே ஏதாவது பண்ணிவிட போறதேன்னு எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு. ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு. அம்பாளோ கோவிலுக்குள்ள போக முடியல, யானையும் அங்க இது மாதிரி சிரமப்படுத்தின்னு இருக்கு. இதை கேட்டோன்னு கிடு கிடு கிடுன்னு இன்னும் பெரியவா வேகமா நடந்தா. வேகமா நடந்து போனாக்க அம்பாள் இருக்கிற சன்னதிக்கு போயாச்சு. அம்பாளை தரிசனம் பண்ணா. உடனே அந்த யானைகிட்ட போனா. யானையை போய் பெரியவா கையால தடவி கொடுத்து
அதுக்கு பழம் எல்லாம் கொடுக்க சொல்லி என்ன பண்ணினாலோ இல்லையோ அது ரொம்ப நார்மலா சர்வசகஜமா ஏந்துண்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுடுது. கோவிலுக்குள்ள போய் எல்லாம் மற்ற காரியங்கள்லாம் நடந்தது. இது எது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, இந்த யானையே திடீர்னு மதம் வச்சாப்புல எப்படி அதுக்கப்புறம் பெரியவா வந்தோன்னே சரியா போனோம் அப்படின்னு வேற ஒண்ணும். பெரியவா கிளம்பிட்டா இன்னைக்கு தரிசனம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு 11 மணிக்கு மேல தேனம்பாக்கம் கிளம்ப அப்படின்னு கிளம்பிட்டா, கிளம்புறதுக்கு முன்னால இந்த பிள்ளையார்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ற இது என்ன ஆயிடுது போல தரிசனம் வரைக்கும் ரதம் அந்த இடத்துல நகரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரொம்ப இப்படி வேகமா இருக்கு. பூதங்களும் சர்வேஸ்வரன். அம்பாளுக்கும் என்ன பெரியவா வந்துன்னு இருக்கா, தன்னோட குழந்தை பெரியவாளுக்கு தாயார் யாரு, ஜெகன்மாதாவான காமாட்சி. அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணும்ட்டு இப்படி வரத்தே அம்பாள் கிடுகிடுன்னு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு விடுவோம். தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கேயே நிற்கவும் முடியாது. நார்மலா இருந்தா பேசாத நிற்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு ஏதோ நாடகம் மாதிரி நடத்தி யானைக்கு மதம் பிடிக்கிறாப்பெல்லாம் பண்ணி அது மூலியமா பயமுறுத்திண்டு அங்கேயே இருக்கிறாப்புல பண்ணி பெரியவாளுக்கு தரிசனம் பண்றாப்புல ஆச்சு. இது எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி கூட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் சொல்லி ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. இப்படி எல்லாம் பெரியவா இந்த சிவாஸ்தானத்துல நல்ல நிகழ்ச்சியில் நடந்து அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தான் இந்த சிவாஸ்தானத்திலேயும் தான் மாசி மகள்லாம் அதுக்கப்புறம் சித்திர வருஷ பற்பன்னைக்கு கிளம்பி யாத்திரையை தொடர்ந்து வந்து தெரியவே தெரியாது ஒருத்தருக்கும். இந்த கீழம்பிங்கிற இடத்துல தான் வந்தா அன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். வருஷ பற்பன்னைக்கு வெடிகாலத்தால 3 மணிக்கு தேனம்பாக்கத்துல கிளம்பின பெரியவா கீழம்பிக்கு வந்தா, கீழம்பியில தான் பிட்சாச்சு. அன்னைக்கு ராத்திரி தங்கி இருக்கா. பெரியவா ஏதோ இந்த வீதியில பிரதட்சணத்துலாம் வரான்னு தானே நினைச்சுட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் தான் யாத்திரை கிளம்ப போறேன்னு அப்படின்னு சொல்றா. நான் யாத்திரை போறேன் கூட இருக்கிற வாழ்க்கைன்னு சொல்றா. கூட 4-5 பேர் வந்தா போறோம், வேற ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு. ஒரே கண்டிஷன், நான் எங்க போறேன், என்ன பண்ண போறேன், ஏது என்னை யாரும் கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. நான் நடந்து போனேன்னா கூடவே நடந்து வர வேண்டியது, நான் இருக்கிற இடத்துல இருக்க வேண்டியது, எனக்கு கிடைக்கிறது நான் என்ன சாப்பிட்றேனோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ சாப்பிட வேண்டியது, விஷாத இருக்க வேண்டியது, கூடவே வர வேண்டியது. எதுக்கு என்ன ஒன்றும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி 4-5 பேர் தான். அதுவும் அதுலேயும் குறிப்பா பிரம்மச்சாரிகள் வந்தா சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்னு பிரம்மச்சாரிகள் தான். பாலுங்கிற மாமா பாலு மாமா பிரம்மச்சாரி, ஸ்ரீகண்டங்கிற பிரம்மச்சாரி, இந்துவாசன்கிறவர் போனர், சந்திரமௌலிங்கிறவர் போனர், குமரேசன் அப்படிங்கிறவர், வேதபுரிசாட்சிகள், ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவா எல்லாரும் தான் பெரியவாளோட இந்த யாத்திரையில முழுக்க முழுக்க கூடவே போனவா. இன்னும் சில பேர் எல்லாமும் பேருக்கா. ராஜகோபால் அப்படிங்கிறவர் போனர். இன்னும் பல பேர் அதோட கூட யாத்திரையில கலந்துடுவா. சில பேர் அப்பப்போ போய் கலந்துன்னு நடுப்பர் போயிட்டு வருது. இது மாதிரி எல்லாம் கலந்துட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறது இவாள்லாம் சொல்றா. அதனால யாரும் எதுவும் கேட்கக்கூடாது, நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு போய் கூட வரவா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் அழிச்சுனிவாள்லாம் போறா. இந்த திருப்புட்குழிங்கிற இடத்துக்கு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். மறுநாளைக்கு 16ஆம் தேதி திருப்புட்குழி அப்படி இடத்துக்கு போனா. இந்த திருப்புட்குழி தான் ராமர் க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொன்னோம். அங்கதான் ஜடாயுக்கு மோட்சம் கொடுத்ததா அந்த ஸ்தல புராணம்லாம் சொல்றது அப்படின்னு. அந்த திருப்புட்குழிக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆச்சாரியர்களான ராமானுஜாச்சாரியரோட குரு யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துல இந்த திருப்புட்குழியில யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருந்தார். அவர் அத்வைத சித்தாந்தத்துல ரொம்ப பெரிய வித்வான். அவர் வித்தியார்த்திகள்லாம் வச்சுன்னு பாடசாலை வச்சுட்டு சிஷ்யக்கம் எல்லாம் வேதாந்த பாடங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தார். ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல இருந்த ராமானுஜாச்சாரியார் உபநயம்லாம் ஆனோட அவ அப்பாட்ட மாமாட்ட வாட்டெல்லாம் அத்தியானம் எல்லாம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் இந்த மேற்கொண்டு சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுக்காக இந்த யாதவ பிரகாசத்தை இந்த திருப்புட்குழியில தான் வந்து படிச்சிருந்தார், அத்வைத சாஸ்திரம் படிச்சிருந்தார். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜரோட சரித்திரத்துல நமக்கு யாருக்கும் தெரியறது, இவருக்கும் குருவுக்கும் சிஷ்யாளுக்கும் கருத்து வேற்றுமை வந்துடுத்து. ஏன்னா அவர் சொன்னது சில இடங்கள்ல வேதத்துக்கு தாத்பரியம் சொன்னதெல்லாம் இவருக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தது. அப்புறம் பிரிஞ்சா, அப்புறம் திரும்பி சேர்ந்தா, திருப்பி பிரிஞ்சா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இந்த கதை போறது. அந்த ராமானுஜருக்கு வேதாந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்த
அந்த வித்யா குருவான யாதவ பிரகாஷர் இருந்தது இந்த திருப்புட்குழியில் தான். அந்த திருப்புட்குழிங்கிறது ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம், ராமர் க்ஷேத்திரம். அங்கே ஸ்ரீராம நவமிக்கு பெரியவா இருந்தா. பின்னால 6 வருஷம் யாத்திரையை பண்ணிட்டு பூர்த்தி பண்ணிட்டு திரும்பி காஞ்சிபுரம் வரப்போறா. அப்படி காஞ்சிபுரம் வரத்தே திரும்பி வந்ததும் ஒரு தமிழ் வருஷ பரப்பு அன்னைக்கு தான். அதுக்கு முன்னால வந்த ராமநவமியிலையும் பெரியவா இந்த திருப்புட்குழியில இருந்தா. இந்த திருப்புட்குழியில ராமரை தரிசனம் பண்ணிட்டு சிறுகரும்பூர் அப்படின்னு ஒரு இடம், சிறுகரும்பூர்ல ரொம்ப பிரமாதமான சிவன் கோவில் இருக்கும், அபூர்வமான சிவன் கோவில். அந்த சிறுகரும்பூர், வாலாஜாப்பேட்டை, லாலாப்பேட்டை முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அணக்கட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், அங்கே போய் கேம்ப்பு. பொன்னை அப்படின்னு ஒரு இடம், இந்த பொன்னையில் கேம்ப்பு. அதுக்கு சித்தூருக்கு வந்தா, ஆந்திராவுக்குள்ளே நுழைஞ்சு சித்தூர் அப்படிங்கிறது. சித்தூரில் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்னு அந்த இடத்துல தங்கிவிட்டு அப்புறம் முகலி வெங்கடகிரி அப்படிங்கிற இடம். அந்த முகலி வெங்கடகிரியில் முகலீஸ்வரர் காமாட்சி அப்படின்னு கோவில், ரொம்ப பிராச்சீனமான சிவன் கோவில். அதில் இன்னொரு அதிசயம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்டிகிட்டே இருக்கும். கொட்டின்னு நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்டினு அது பெரிய குளமாக இருக்கும். அது இந்த முகலி வெங்கடகிரியில் ரொம்ப விசேஷமான கோவில். அந்த முகலி வெங்கடகிரி, அந்த முகலீஸ்வரர் கோவில், அதில் தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பலமனேர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பலமனேரில் இருந்துட்டு பசவராஜ கண்டிகா அப்படிங்கிற இடம், அங்கேருந்து புங்கனூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த புங்கனூரில் சோமநாதர் வீரபத்ர சுவாமி அப்படின்னு கோவில், அங்கே தங்கியிருக்கா. இந்த புங்கனூருக்கு பெரியவா வரத்தே இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் தேதி இந்த புங்கனூருக்கு வந்தா. அதாவது ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி தேனம்பாக்கத்தில் கிளம்பினா பெரியவா அந்த புங்கனூருக்கு வரத்தே ஏப்ரல் மாதம் 26ஆம் தேதி, அதாவது 11 நாள் நான் ஸ்டாப் நட. எவ்வளவு கிலோமீட்டர்னா, இந்த தேனம்பாக்கத்துலேருந்து இந்த புங்கனூர் 162 கிலோமீட்டர். இந்த 162 கிலோமீட்டர் 11 நாள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்ததுனால பெரியவாளோட இந்த காலில் பாதுகா போட்டுருக்கா இல்லையா, இந்த யாத்திரையில் முழுக்க முழுக்க நடதான். இந்த கிழம்பிலேருந்து கிளம்புறதே தான் பெரியவாளுக்கு ஒரு தள்ளு இந்த ரிக்ஷா கொண்டு வந்தா. பெரியவா யாத்திரை தொடர போறா, போய் தான் தீர போறா அப்படின்னு பல பேர்லாம் சொல்லி பார்த்தா. இந்த வயசுக்கு மேலே யாத்திரையெல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு பெரியவா எல்லாம் காதில் வாங்கல, இவ கிளம்பிட்டா. அதுக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கை ரிக்ஷா மாதிரி இருக்கும், கூண்டு ரிக்ஷா மாதிரி. அதில் தான் பெரியவாளோட சாமான் இருக்கும். இந்த கூட போகிறவாளோட சாமான் எல்லாத்தையும் அதில் வச்சுட்டு முன்னால் 2 பேர் தள்ளிண்டு போவா, பெரியவா அதை பின்னால் பிடிச்சுட்டே நடந்து போவா. இப்படி தான் இந்த யாத்திரை முழுக்கலும் நடந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறது நடந்து வந்தது, காலில் பாதுகை போட்டு நடந்து வந்தது, அப்படியே கால் வறண்டு போயிடுது. இது அப்படியே புண்ணா எடுத்து 2 விரலும், கட்டை விரலுக்கும் இந்த பக்கத்து விரலுக்கும் நடுப்புற அப்படியே இந்த பாதுகையை போட்டு இப்படி பிடிச்சின்னு போறா இல்லையா, அது ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து அப்படியே வறண்டு போயிடுது. பெரியவா பாதத்தை பார்த்தேன்னா அபூர்வமான இருக்கும். கூசும் மலர்பாதம் அப்படின்னு மாணிக்கவாசகர் வர்ணிக்கிறார். அது எப்படி இருக்கும்னர், செங்கமல பொற்பாதம். அப்படி பார்த்தாலே தொடரத்துக்கே கூசுமா. குழந்தைகளோட பாதம் எப்படி இருக்கும், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாதம் எப்படி இருக்கும், ரோஸ் கலர்ல வெல்வெட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. இப்படி தொடராலே இப்படி கையை வச்சோன்னா உடனே செவந்து போகும். அது மாதிரி தான் பெரியவா பாதம் இருக்கும். ஒரு 86 வயசு கிழவர் 100 வயசு கிழவர் பாதமா இருக்காது. பல பேர் பார்த்துருப்பேன். அப்படி பெரியவாளோட 2 பாதத்தை மட்டும் ஃபோட்டோ இருக்கிறாப்புல இருக்கு. சிவராமையர் அப்படின்னு மடத்தில் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். அவரோட பேரன் எடுத்தது தான் இந்த ஃபோட்டோ. புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியோட தாயார் இருந்தா, சரஸ்வதி அம்மா. அந்த அம்மா ஒரு நாளைக்கு ஆசைப்பட்டு கேட்டா, அடிக்கடி போய் மடத்தில் போய் பெரியவாளை பார்க்க, ஏன்னா அவளுக்கும் வயசாச்சு, அவள் அடையாறில் இருந்தா. பெரியவாளை அடிக்கடி போய் தரிசனம் பண்ண, பெரியவா பாதத்தை எப்பொழுதும் பார்த்துன்னு ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும் போல ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு அந்த அம்மா ஆசைப்பட்டு கேட்க, இந்த சிவராமையரோட பேரன் தான் எடுத்து கொடுத்தது. அதுதான் பார்த்தேன்னா அப்படி பெரியவா 2 பாதத்தையும் மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தவர். இந்த பாதம் அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 100 வயசு கிழவரோட பாதம் மாதிரியே இருக்காது, பச்சை குழந்தை பாதம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஒரு கூசும் மலர் பாதம். அந்த பாதம் நடந்து 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 இத்தனை கிலோமீட்டர் இவ்வளவு தூரம் நடந்ததுக்கு இன்னொருத்தர் இருந்தா காலில் எத்தனையோ வெடிப்பு ஏற்பட்டு எவ்வளவோ பார்க்கறதுக்கு முடியாத அளவுக்கு போயிருக்கும், ரஃபா இருக்கும். ஆனால் பெரியவாளு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா தளிர்பாதமா இருக்கும். அந்த பாதம் அப்படி வழண்டு போயிடுத்து புண்ணா எடுத்து. இந்த புங்கனூர்ல சித்தையா செட்டியார் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு, அவ மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருந்தா, மருந்து கடை வச்சிருந்தா. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்து பார்த்துட்டு பெரியவா அப்படி காலை நின்று படுத்துன்னு இருக்கா அந்த சோமநாதேஸ்வரர் கோவில்ல புங்கனூர்ல. இதை பார்த்த இந்த செட்டியாருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஐயோ, பெரியவாளோட குழந்தை மாதிரி இந்த பாதம் இப்படி வழண்டு போயிருக்கு, இப்படி 162 கிலோமீட்டர் தான் நடந்து வந்திருக்கா, யாத்திரை தொடங்கி 11 நாள் தான் ஆகுது,
இதுக்கப்புறம் இன்னும் எத்தனை காலம் நடக்க போறா, எத்தனை கிலோமீட்டர் நடக்க போறா, எத்தனை நாள் நடக்க போறா ஒத்துக்கும் தெரியாது. பாதம் என்னத்துக்காது? அதனால மருந்து கடை வச்சிருந்ததுனால ஒரு ஆயின்மெண்ட்லாம் எடுத்துன்னு வந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணா, நீங்களே இந்த மருந்தை வச்சு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு. இந்த சித்தையா செட்டியார் வந்திருக்கார், அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு வாழ்ந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் வந்திருக்கா. இந்த மருந்தெல்லாம் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா. இந்த மருந்தை அப்ளை பண்ணிக்கணும் பெரியவா, அந்த புண்ணுக்கு ஆறணும். அதனால பெரியவா தயவு பண்ணி பாதத்துல மருந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா அப்படியே பாதத்தை காமிச்சு நீங்களே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. நீனே போட்டு விடு அப்படின்ட்டா. என்ன பாக்கியம் பாருங்கோ, எந்த ஒரு பாதத்தை தேடினாலும் கிடைக்காதோ, அருமறைகள்னாலையும் தேடி தேடி காண முடியாத பாதமோ அந்த பாதத்தை இந்த சித்தையா செட்டியாரும் அவரோட புள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தியுமா வச்சுண்டு பெரியவாளோட பாதத்தை தொட்டு அவளுக்கு இந்த மருந்து தடவி விட்டு இந்த புங்கனூர்ல அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிறவர் இன்னமும் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்லாம் வச்சுருக்கா, புங்கனூர்ல இருக்கா. ஆச்சரியமா இருக்கும். இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, பெரியவாளோட அவளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பக்தி அப்படின்னு காமிக்கிறது. நமக்கு மட்டும் அப்படி உண்மையான பக்தி இருந்ததுன்னால் யாருக்கும் கிடைக்காத, விஷ்ணுக்கும் கிடைக்காத பாதம் நம்ம கைக்கு கிடைச்சிடும். அப்படி அனுகிரகம் பண்ணிட்டா பெரியவா அப்படிங்கிறதும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியம் எல்லாம் தெரியுது. அப்படிதான் இந்த சித்தையா செட்டியார் புங்கனூர்ல பெரியவாளுக்கு மருந்து தடவி கொடுத்தா. இப்படி இருக்கிற பெரியவா தொடர்ற யாத்திரையா, அதுக்காக இப்படி கால் இப்படி புண்ணா இருக்கே, 1-2 நாள் இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு எல்லாம் பல இடத்துல பல பேர் சொல்லுவா. அதெல்லாம் பெரியவாலாம் கேர் பண்ணவே மாட்டா. அவ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பா, தொடர்ந்து போயிட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கிறதே பங்கனப்பள்ளிங்க எடுக்க வந்தா. அந்த பங்கனப்பள்ளியில இருந்துட்டு ராத்திரி ஐந்திரப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டே. அதுக்கப்புறம் மதனப்பள்ளிங்கிற இடத்துல பெருமாள் கோவில், மதனப்பள்ளியில வேணுகோபால சுவாமி பெரிய பெருமாள் கோவில், அதுல தங்கி இருந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா சிடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவா, சின்ன திப்ப சமுத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அங்க போய் ஒரு பெரிய சிவங்கோவில் இருக்கு, அதுல பெரியவா தங்கினா. இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல என்ன விசேஷம்னா, 40 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். 1919ஆம் வருஷம் கிளம்பி 39ஆம் வருஷம் வரைக்கும் பெரியவா காசி யாத்திரை பண்ணிட்டு போனா இல்லையா. அந்த காசி யாத்திரைக்கு போறதே இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல வந்து பெரியவா 45 நாள் தங்கி இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்த இடம் அதுல இப்போ 40 வருஷம் கழிச்சு பெரியவா போய் தங்குறா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அங்க கல்வெட்டு எல்லாமே வச்சிருக்கா. அந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துல கவிகுண்டு அப்படின்னு ஒரு இடம், ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும். அந்த மலை மேல ஏறினா ஒரு குகை. பெரியவாளால ஏற முடியாது, ஏற வேண்டாம்னா பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறிட்டா. அந்த குகைக்குள்ள போய் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணினா, அங்க இருந்த அந்த பக்தர் என்ன பண்ணினா, அவளுக்கு அந்த இடத்துல போனா இந்த சிடிஎம் எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர் அந்த ஊர்க்கார, அவ சொன்னா இந்த மலை மேலேயே பெரியவா இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஒரு ஆசிரம பர்ணசாலையெல்லாம் அமைச்சு தரோம் அப்படின்லாம் சொல்ல அந்த கவிகுண்டுல இருந்தா. அதுக்கப்புறம் வாயல்பாடுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. வாயல்பாடு, அப்புறம் தரிகுண்டா அப்படிங்கிற இடத்துல, இந்த தரிகுண்டால தான் லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி கோவில் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். தரிகுண்டா லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி அவ்வளவு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற கோவில். அங்க இருந்தா. இந்த திரும்பி உடனே சிடிஎம்க்கு வந்துட்டா. ஏன்னா சின்ன திப்ப சமுத்திரம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. இந்த பகவத் பாதா ஜெயந்தி 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடுற வழக்கம் இடத்துல. அதனால பெரியவா இந்த சிடிஎம்கே திரும்பி வந்தா. இந்த சிடிஎம்ல இருக்கிறதே தான் இந்த சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடுறதுக்காக சிமிழி வாஞ்சிநாதையர் அப்படிங்கிற பரம பக்தர், பெரியவாளோட காசி யாத்திரை எல்லாம் போயிருக்கார், பரம கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணினவர். அவர் வந்தார். பாடசாலை வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள்ங்கிறவர், அப்புறம் மகிழஞ்சேரி சேதுராம கணபாட்டிகள் அப்படின்னு அண்ணாதுரையங்கார், இவாள்லாம் எல்லாரும் வந்திருக்கா. வந்து அந்த வருஷத்துல சங்கர ஜெயந்தி அங்க விசேஷமா கொண்டாடினா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அவள்கிட்டெல்லாம் கேட்கிறா, இந்த சிடிஎம் எப்படி இருந்தது 40 வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கிறது, அவள்லாம் பார்த்திருக்காளே, எப்படி இருக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா. அப்போ அந்த வாஞ்சிநாதையர் சொன்ன, அங்க ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு, ஒரே பாசி ஈசி பிடிச்சிருக்கும். அவர் சொன்னார், 40 வருஷத்துக்கு முன்னால வரத்தையும் இந்த குளம் இப்படியே தான் இருந்தது, இப்பவும் இப்படியே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் மாறல. 40 வருஷம் ஆனா கூட இங்க ஒன்றும் டெவலப் ஆகல, மாறல அப்படின்லாம் சொல்ல. அப்ப காசி யாத்திரை போறதே இந்த இடம்லாம் எப்படி இருந்தது, இப்ப எப்படி இல்லாம அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு ஆனந்தப்பட இந்த சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடப்பட்டது. அந்த சங்கர ஜெயந்தி முடிஞ்ச உடனே பெரியவா அங்கேருந்து ஆங்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு, அப்புறம் கட்டு அப்படின்னு கட்டுலையும் நரசிம்ம சுவாமி அங்க, அப்புறம் பீரங்கி கொத்தகோடா அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் தண்டு புலிக்கால்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. புலிக்கால்
இது பார்த்தா பேரெல்லாம் தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன். அங்க உள்ளுக்குள்ள என்னென்ன இடம்லாம் எங்கெல்லாம் தங்கி இருந்தா அதுக்கு என்ன விசேஷம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்றதுன்னு ஆரம்பிச்சா நாள் கணக்கா சொல்லலாம். இதெல்லாம் ஆச்சரியம் என்னென்ன, இப்படி போற இடத்துல பல இடங்கள்ல எங்கேயானு ஒரு கோவில் இருந்துன்னா பெருமாள் கோவிலோ பிள்ளையார் கோவிலோ சிவன் கோவிலோ எங்கேயா இருந்தா அங்க இருப்பா. ஒண்ணும் இல்லையா தானே ஸ்கூல் இருந்தா இருப்பா, இல்லையா மரத்தடியில இருப்பா, இடிஞ்ச பாழடைஞ்ச மண்டபம் இருந்தா இருப்பா. இப்படி இந்த இடம் அந்த இடம்னு உள்ள முன்னால போய் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இனிமே சங்கராச்சாரியா வர போறோங்கிறதுக்காக இதுக்கு வசதி இல்லாம ஒன்றும் கிடையாது. ஒரே ஒரு வசதி பாப்பா, ஸ்நானத்துக்கு மடியா எங்கேயானு நல்ல ஒரு கிணறோ குளமோ ஆறோ என்ன இருக்குன்னு பார்த்துப்பா. அப்படி இருந்தா அந்த இடத்துல பக்கத்துல என்ன இடம் இருக்கோ அதுல தங்குறது. ஒண்ணும் இல்லையா ஏதோ ஒரு பக்கத்துல 2 மரத்துக்கு நடுப்புற ஒரு துணியை கட்டிட்டான்னு இருந்துருது. இப்படி எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த யாத்திரை போறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் தொடர்ந்து எப்படி யாத்திரையை கண்டினியூ பண்றாங்கிறத நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். புணர்ச்சி 10. சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டின்னும் சுடர் பொற்குன்றை தோளாமுத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டு இன்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என் ஆரமுதை புடைப்பட்டு இருப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே அவனிதலத்து ஐம்புலனாய சேற்றில் அழுந்தா சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு போற்றி நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நீண்டமாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதே அள்ளூரும் உள்ளத்து அடியார் முன் வேண்டும்
எத்தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரையாறு மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புள்ளி புணர்வது புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புள்ளி புணர்வது என்று கொண்டோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திகழத் திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும் அகழப் பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இம்மாநில முழுதும் நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆவா என்ற நீர்மையெல்லாம் புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பரிந்து வந்து
பரமானந்தம் பண்டேயே அடியேற்கு அருள் செய்ய பிரிந்து போந்து பெருமாநிலத்தில் அருமாலுற்றேன் என்று என்று சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள்நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பாய் புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் கனைய கண்ணீர் அருவி பாய கையும் கூப்பி கடிமலரால் புனையப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தார் கூத்தும் நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே தாதாயி மூவேழுலகுக்கும் தாயே நாயேந்தனையாண்ட பேதாய் பிறவி பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் பில்க எப்போதும் மேதாமணியே என்று என்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்போது ஆய்ந்து அணைவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும்
கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம் மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வ முன்னே என்னையாண்ட பார்ப்பானேயும் பரமா என்று பாடி பாடி பணிந்து பாத பூப்போது அணைவது என்று ஒன்றோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவயக்காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே
காப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர் தாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாயே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.